गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 4 विषय कुहू गुजराती पाठ 2 તેને તે પૂછશે। આજે આપણે પાઠ્યપુસ્તક પેજ નંબર 31 તેના ઉપર જે કવિતા હતી તે આપણે જોઈ ગયા। આજે આ જે કવિતા છે તેના પ્રશ્નોના જવાબની વાતચીત કરીશું। પ્રશ્ન 1, कवितामानो कयो सवाल तमने सौथी वधु गम्यो? जे कविता छे तेमां एक बे प्रश्न पूछवा तो घणा बधा प्रश्न एक एक करीने पूछेला छे। आ जे प्रश्नो छे तेमां तमने सौथी वधारे जे प्रश्न गम्यो होय तेनी तमारे तमारा मित्रों अथवा तो पेरेंट्स साथे चर्चा करवानी छे, बातचीत करवानी छे। बीजो प्रश्न छे, कई पंक्ति गावानी तमने बहु मजा आवी? कविता में एवी कई जे पंक्ति छे जे तमने गावामां खूब मजा आवी? जेम के हूँ मारी बात करूँ तो आखी जे कविता छे तेमां मने मम्मी ने पहलेथी लांबो आ चोटलो ने पप्पा ने माथे केम टाळ, आ पंक्ति छे ते खूब गमी। तो तमने पण जे पंक्ति गमी होय तमारे ते पंक्तिनी चर्चा करवानी छे। प्रश्न 3 छे, केळानी छाल उतारीए त्यारे केळाने शुं थतुं हशे? तो केळुं छे तेनी छाल उतारो तो केळाने तेनी चामड़ी उतरती होय शुं एवुं दरद थतुं हशे? अहींया एवी कल्पना करवानी छे। प्रश्न 4, वरसादमां नहावा जाओ त्यारे मोटेरा तमने शुं कहे छे? तो बार वरसाद वरसतो होय अने तमने खूब ज नाहवानुं मन, थोड़ी वार नाहवा जाओ तरत तमारा घरना जे वडीलो छे ते तमने शुं कहेशे के हवे घरमां पाछा आवता रहो, बीमार थई जशो, शरदी थई जशे, ताव आवशे। प्रश्न 5, छूटा थवा माटे किट्टा एम के छे जे आपणे कविता गई तेमां आव्यो तो शब्द किट्टा। तेम के छे कोई मित्र साथे बनतुं नथी तो तमे तरत शुं कहो के तारी किट्टा कराय। तेम के छे हवे छूटा थई गया पछी भेगा थवुं छे तो भेगा थवा माटे कयो शब्द वापरो छो? तो तमे नाना छो तो तमे तो तमारा मित्रों साथे थोड़ी वारमां किट्टा करी लो एटले के तमे तेनी साथे नथी बोलता अने पछी पाछुं फरीवार बोलवुं छे तो तमे शुं बोलशो? बुच्चा। तो अहींया आ शब्द किट्टा तो तेनी साथे बुच्चा कराय। प्रश्न 6 छे, ऊंचे उड़ता पंखी ने तमारुं गाम के शहर केवुं देखाय? तमे पण पर्वत उपरथी जोवो तो बधा घर नाना लागे, खेतर छे ते रूमाल पाथरेलो होय तेवो लागे, लीला रंगनो रूमाल छे। तेम के छे के ऊंचे जे पंखी उड़े छे आकाशमां तेने तमारुं गाम के शहर केवुं लागे? तो बाळ मित्रों तमे पेज पर जे चित्र बनावो छो घरनुं के गामनुं तो बस आ पंखीने पण तमारुं घर के गाम चित्र जेवुं देखाय छे। तमारा मनमा केवा केवा सवालो थाय छे? ओछामां ओछा 2 सवाल लखो। तमे आ कविताने जोई, तमे आ कविताने गाई, हवे एम के छे तमारा मनमा पण 1-2 प्रश्न थाय छे तो कया कया प्रश्न थाय छे? तमे कोई पण नवा 2 प्रश्नो बनावीने तेनी चर्चा करो। आगळ छे कल्पना करो, पंक्ति लखो। अहींया जे तमने शब्द आपेलो छे आ शब्द उपरथी तमारे एक पंक्ति बनाववानी छे, कल्पना करवानी छे। तो जो उदाहरण तरीके अहींया एक शब्द आपेलो छे के भारनी असर, तो आ जे शब्द छे तेना उपरथी तमे एक वाक्य बनावो। तो अहींया आपणे एक वाक्य बनावीए।
આધારે પંક્તિ બનાવી કે પાણીના ભારથી આ વાદળાઓ કોઈ દિવસ થાય નહીં બફ. એવું કેમ? તો આ રીતે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જે બીજા અન્ય શબ્દો આપેલા છે તેના ઉપરથી પણ તમારે આ રીતે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો હું અત્યારે આ શબ્દો છે તે તમારી સમક્ષ બોલું છું, દરેક સાથે સાથે પાઠ્યપુસ્તકમાં લખશે. રમવાની અસર શબ્દ છે, રમવાની અસર. તો રમતમાં ને રમતમાં છોકરાનો દી થાય કેમ ટૂંકો ટચ. આવું કેમ? કે છે તમને રમવા માટે જો એક દિવસ આપવામાં આવે કે આખો દિવસ રમવાનું છે તો તમને એ દિવસ કેવો લાગે? ટૂંકો ટચ લાગે. દી, અહીંયા દી એટલે દિવસ. આખો દિવસ રમવાનું કહ્યું હોય તો આપણને એ દિવસ ટૂંકો લાગે. શાળામાં પણ તમે જોશો કે રમતનો જ્યારે પીરિયડ આવે ત્યારે તમે ટીચરને કહો છો કે ટીચર પીરિયડ પૂરો થઈ ગયો. કેમ? કે તમને રમવું ખૂબ ગમે છે, એટલે તમને રમતનો પીરિયડ છે તે એટલા જ સમયનો છે છતાં પણ તમને કેવું લાગે છે? ઝડપથી જતો રહ્યો. છોલવાની અસર બીજો શબ્દ છે, છોલવાની અસર. તો અહીંયા આપણે જે કવિતા જોઈ તેમાં પેન્સિલનો ઉલ્લેખ છે, તો આપણે તેના આધારે એક કલ્પનાથી એક વાક્ય બનાવીએ કે છોલવાથી પેન્સિલને થાય નહીં દર્દ વેદના. સંચો છે તેમ કે પેન્સિલની છાલ ઉખાડે છે તો શું પેન્સિલને દર્દ નહીં થતું હોય, વેદના નહીં થતી હોય? એવું કેમ? એને પ્રશ્ન થાય છે કે એવું કેમ? આગળ શબ્દ છે ખરવાની અસર. તો કલ્પનાના આધારે અહીંયા એક વાક્ય બનાવેલું છે. ખરે પાંદડા ત્યારે આ ઝાડ ઝૂરે નહીં કેમ? કે જે વૃક્ષ પર આ લીલાછમ જે પાંદડાઓ છે તે નીચે ખરી પડે છે તો આ ઝાડને કેમ કંઈ થતું નથી? એવું કેમ? એને કેમ આમ કંઈ અસર નથી થતી? આગળ છે ધુમાડાની અસર. ધુમાડો ક્યાં ફેલાયેલો હોય એમ કે છે કોઈને અસર ન થાય, પણ આપણા શરીરમાં, આપણા મોઢાનો જે ભાગ છે તેમાં જે સુંદર આંખો છે કે જે ધુમાડાની કોઈને નહીં પણ આ આંખોને કેમ અસર થાય છે? આંખોને કેમ દર્દ થાય છે? આવું કેમ બને છે? આગળ શબ્દ છે ઊંચે ચડવાની અસર. જેમ તમે કવિતામાં જોયું કે પર્વત ઉપર ચડીએ ને પર્વતથી જોઈએ તો નાના ગામ, મકાનો બધું નાનું નાનું દેખાય છે. મોટા મોટા ખેતરો જેમાં લીલોછમ પાક છે તે જાણે આમ લીલા રંગની ચાદર, રૂમાલ પાથરેલો હોય તેવું લાગે છે. તો એમ કે ઊંચા ચડવાની અસર એના આધારે કલ્પનાના આધારે તમે એક વાક્ય બનાવો. તો અહીંયા ઊંચે ચડવાથી નીચેના સૌ દેખાય છે કેમ નાના? ઉપર જતા રહીએ એમ કે છે તો નીચેના બધા કેમ નાના દેખાય છે? આવું કેમ થાય છે? તો આ રીતે તમારે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જે શબ્દ આપેલા છે આ શબ્દના આધારે કાલ્પનિક એક વાક્ય બનાવીને લખવાનું છે. ત્યારબાદ આગળ છે સાચું હોય ત્યાં મર્જર બોલો. ખરા ખોટા એમ કે છે સાચું છે તો મર્જર. સાચું છે ત્યાં ઝરમર બોલો. ત્યારે વરસાદ છે તો આપણે કહીએ ને ઝરમર. અને ખોટું હોય ત્યાં મર્જર. આવું લખવાનું છે અને આવી એક રમત રમવાની છે. વાક્ય આવે, જો સાચું વાક્ય હોય તો આપણે પહેલા શું કરતા? ખરું, ખોટું, સાચું, ખોટું. તો હવે આ પાઠ્યપુસ્તકમાં જે સાચા વાક્યો છે ત્યાં તમારે ઝરમર અને જે ખોટું વાક્ય છે ત્યાં તમારે મર્જર એવું લખવાનું છે. તો પહેલું વાક્ય છે
પપ્પા લાંબો ચોટલો રાખે છે. પાઠ્યપુસ્તકમાં સાથે સાથે લખતા જજો. તો આ વિધાન કેવું છે? તો ખોટું છે. તો તમારે સામે શું લખવાનું? પહેલા વિધાનમાં મર્જર. પપ્પા લાંબો ચોટલો નથી રાખતા, પણ મમ્મી લાંબો ચોટલો રાખે છે. અને સુધારેલ વાક્ય પણ લખવાનું છે. તો તમારે અહીંયા સુધારેલું વાક્ય લખી નાખવાનું. મમ્મી લાંબો ચોટલો રાખે છે. 2 નંબર, પાણીના ભારથી વાદળ પડી જાય છે. તો આ વિધાન કેવું? શું વાદળામાં પાણી ભરાય એટલે વાદળા પડી જાય છે? ના. તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું. તો આપણે ત્યાં શું લખીશું? ફરીવાર મર્જર. હવે સુધારેલું વાક્ય, સુધારેલું વિધાન. તો પાણીના ભારથી આ વાદળા પડી જતા નથી. વાદળાને પાણીનો ભાર લાગતો નથી. 3 નંબર, રોકેટ આકાશમાં ઉડે ત્યારે લીટા દેખાય છે. જે રોકેટ છે, આપણે કવિતામાં જોઈ ગયા કે રોકેટ આકાશમાં ઉડે તો પાછળ સફેદ કલરની એક લાઈન જેવું દેખાય છે, તો લીટા જેવું દેખાય છે. તો આ વિધાન કેવું છે? સાચું. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? ઝગમગ. 4 નંબર, ખેતરમાંથી પર્વત જોઈએ ત્યારે રૂમાલ જેવો લાગે છે. ખેતરમાંથી જોતા પર્વત રૂમાલ જેવો લાગે છે? ના. પર્વત પરથી ખેતર જોઈએ ત્યારે રૂમાલ જેવું લાગે છે. તો આ વિધાન ખોટું છે. તો અહીંયા લખવાનું છે મર્જર. અને સાચું વિધાન થશે પર્વત પરથી ખેતરને જોતા નંબર, ઉનાળામાં વાદળાઓને શરદી કફ થાય છે. જે ઉનાળો છે, 5મું વિધાન અહીંયા લખું છું. તો વાદળાને શરદી અને કફ થાય છે. આ વિધાન કેવું છે? ખોટું. તો 5મામાં આવશે મર્જર. સુધારેલું વાક્ય આપણે લખીએ કે ઉનાળામાં વાદળાઓને શરદી અને કફ થાય નહીં. આગળ છે ચોકઠામાં સાચો ક્રમ લખો, એટલે કે જોડકા છે. તો આપણે જોડકાને જોઈએ.
જો જોડકા અ બ આમાં આપેલું છે રડવું 3 કિટ્ટા 4 ધુમાડો 5 જિજ્ઞાસા કંઈક જાણવાની તીવ્ર ઈચ્છા ટાળ જો અહીંયા તો અહીંયા વિધાન આપેલા છે ઝાડ અને પંખી વચ્ચે અબોલા આકાશની પાટી પર લીટા પાણી ભરેલા વાદળા મને ઘણા પ્રશ્નો થાય છે પપ્પાના માથે ચાંદો પેન્સિલની ધાર કાઢવી તો આ રીતે તમને બોક્સ આપેલા છે બફ તો અહીંયા પાણી ભરેલા વાદળા તો તમારે બોક્સમાં 3 નંબર લખવાનો છે રડવું તો પેન્સિલની ધાર કાઢવી જ્યારે સંચાથી પેન્સિલની ધાર કાઢવામાં આવે ત્યારે એમ કહે છે પેન્સિલને રડવું નહીં આવતું હોય કિટ્ટા તો ઝાડ અને પંખી વચ્ચે અબોલા આ જે અબોલા શબ્દ છે તે પણ કિટ્ટા સૂચવે છે ધુમાડો તો આકાશની પાટી પર લીટા હોય તેવું લાગે જિજ્ઞાસા કંઈક જાણવું છે તો મને ઘણા પ્રશ્નો થાય છે કંઈક જાણવું હોય તો કોઈકને કંઈક પ્રશ્ન તો પૂછવો પડે ટાળ તો પપ્પાના માથે ચાંદો આ રીતે તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાં જોડવાનું છે આગળ છે આવું થાય તો કોણ શું બોલે તેને કેવું લાગે સાથે મળીને વિચારો અને વાક્ય પૂરું કરો આ જે પ્રવૃત્તિ છે તે તમારે જૂથમાં કરવાની છે પણ તમે ઘરે છો તો ઘરે પણ તમે તમારા મિત્રો સાથે આવી પ્રવૃત્તિ કરી શકો અને પ્રશ્નો બનાવીને તેની રજૂઆત કરી શકો તો આપણે જોઈએ કે ઉદાહરણ એક આપેલું છે શિયાળામાં ટુવાલ એટલે કે જે નહાવાનો રૂમાલ છે તે તડકે સૂકવીએ તો ટુવાલ કહે રૂમાલ કઈ બોલવાનો છે ના પણ અહીંયા એક કાલ્પનિક પ્રશ્ન બનાવવાનો છે અને તેનો જવાબ મેળવવાનો છે આ છોકરો રોજ કેમ નહાતો નથી કે છે શિયાળામાં જ્યારે રૂમાલને તડકે સૂકવીએ તો રૂમાલ બોલે
કે આ છોકરો રોજ કેમ નહાતો નથી, તો તમારે સામે આ રીતે પ્રશ્ન બનાવીને લખવાનો છે. હવે જો પહેલું આપ્યું છે કે ટાયરમાં પંચર પડે તો, ટાયરમાં પંચર પડ્યું તો સાયકલ શું બોલશે, શું કહેશે? તો સાયકલ કહે, હું એક પગે લંગડી થઈ ગઈ, હવે નહીં ચાલી શકું. સાયકલ એવું કે ના કે. આપણે આ રીતે ક્રમોજી પ્રશ્ન બનાવવાનો છે, જેનાથી આપણને આનંદ મળે અને નવા નવા પ્રશ્ન બનાવતા શીખીએ. 2, બરફને તડકામાં મૂકો તો બરફ કહે. બરફને તડકામાં મૂકો તો બરફ ઓગળી જવાનું, બરફ કંઈ બોલવાનું ના. પણ આપણે અહીંયા કંઈક કલ્પનાના આધારે લખવાનું છે. બરફ કહે, મને કેમ ઠંડી લાગે છે, મને એ તડકામાં કેમ મૂક્યો? બરફ એવું કહે છે, બરફને તડકામાં મૂકો તો મને ઠંડી લાગતી નથી. આગળ છે, આંબા પરથી કેરી ખરી પડી ત્યારે આંબો કહે. આંબો છે તેના ઉપર કેરી છે, આ કેરી ખરી પડી છે, તો આંબાનું વૃક્ષ કેરીને કહે છે, કેમ અહીંયા રહેવાથી બહુ ગરમી લાગે છે, બહુ તડકો લાગે છે? આવો પ્રશ્ન પૂછે છે. આગળ છે, ધૂળ પર વરસાદના ટીપા પડતા ધૂળ કહે. અત્યારે વરસાદની ઋતુ છે, વરસાદ વરસે એટલે ધૂળ પર વરસાદનું ટીપું પડે છે. ખૂબ વરસાદ આવે ત્યારે ધૂળે ધોવાઈને ક્યાંય ચાલી જાય છે, તો ધૂળ શું કહે છે? હાશ, કાળઝાળ ગરમીથી હું તો કંટાળી ગઈ હતી, હવે ટાઢક થઈ. એટલે અહીંયા જે જમીન છે એને વરસાદની રાહ છે. જ્યારે વરસાદની ઋતુ આવે છે અને વરસાદ વરસે છે ત્યારે જમીન અંદરથી ઠંડક અનુભવે છે. જેમ ગરમી હોય ઉનાળાની અને આપણને ગરમીમાં રાખવામાં આવે, પંખો ન હોય તો કેવો અનુભવ થાય, તેવી રીતે અહીંયા આ ધૂળની વાત છે. ઉનાળામાં રોટલાને ચૂલા પર શેકતા રોટલો કહે. ઉનાળામાં ખૂબ ગરમી છે, ચૂલા ઉપર બાજરીના રોટલા થાય છે, તો રોટલો શું કહે છે? આ ગરમી ઓછી છે, કે છે આ ગરમી ઉનાળાની ઓછી છે કે મને ચૂલા પર શેકી કાઢ્યો? એટલી બધી ગરમી છે ઉનાળામાં અને પાછા તમે મને ચૂલા ઉપર શેકો છો. તો આ રીતે કાલ્પનિક પ્રશ્નો તમારે બનાવીને અહીંયા લખવાના છે. આગળ જો પાઠ્યપુસ્તક પેજ નંબર 33 ઉપર શબ્દ શોધો, વાક્ય બનાવો. તમને એક કોઠો આપેલો છે, જે કોઠામાં 1 થી 20 સુધીની સંખ્યા લખી છે અને એક શબ્દ લખેલો છે. જો બાળકો, આ સંખ્યાના આધારે નીચે પ્રશ્ન આપેલા છે. પ્રશ્ન 1 છે, 9, 10, 14 અને બીજા અક્ષરથી બનતો શબ્દ. તો તમે જ્યાં 9 અંક લખેલો છે ત્યાં જુઓ, તો 9 નંબરનો અંક છે ત્યાં શું લખેલું છે? ક. પછી શું કહે છે? 10. તો અહીંયા 10 નંબરનો અંક છે. 9, 10, 14 અને બીજા અક્ષરથી બનતો શબ્દ. અહીંયા 14. તમારે ક્રમમાં છે 9, 10, 11, 12, 13, 14 અને 20 સુધી. તો અહીંયા 9માં ક છે, 10માં લ છે અને 14 નંબરનું જે ખાનું છે ત્યાં ર છે. હવે અન્ય શબ્દ તો ક, લ, ર, ક, લ, ર, વ. તો અન્ય શબ્દ કયો છે? વ. તો આ રીતે તમારે જે કોઠો આપેલો છે તેમાં પ્રશ્ન સ્વરૂપે જે સંખ્યા પૂછી છે તે સંખ્યાનો અહીંયા જે મૂળાક્ષર છે તેના આધારે શબ્દ બનાવવાનો છે અને આ શબ્દના આધારે એક વાક્ય બનાવવાનું છે. જેમ કે અહીંયા આપ્યું છે કલરવ, તો આપણે એક વાક્ય બનાવીએ કે પંખીઓ બગીચામાં કલરવ કરે છે. બીજો પ્રશ્ન છે 13મા અને 15મા અક્ષરથી બનતો શબ્દ. તો 13 નંબરનું ખાનું તમે જુઓ તો ત્યાં છે ચ અને 15 નંબરનું ખાનું જુઓ તો તેની નીચે કયો અક્ષર છે? અણ. તો બનશે શું? ચણ. તો આ ચણના આધારે તમારે એક વાક્ય બનાવવાનું છે. તો આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ
કે મારા દાદી દરરોજ પક્ષીઓને ચણ નાખે છે. 3 નંબર 9, 10 અને 17 અક્ષરથી બનતો શબ્દ. તો 9 માં જો તો અહીંયા છે ક, તો ક. પછી શું આપ્યું છે 10 નંબરનો, તો 10 માં છે લ. 9, 10 અને 17. 17 નંબરનું જે અહીંયા બોક્સ છે ત્યાં ગી છે. તો અહીંયા શું શબ્દ બનશે? કલગી. આ કલગી શબ્દના આધારે તમારે એક વાક્ય બનાવવાનું છે. તો આપણને કોની કલગી સૌથી વધારે ગમે છે? તો તમારે લખી શકો તમે કે મોરની કલગી સુંદર હોય છે, અથવા તો કુકડાને પણ લખી શકો. 4 નંબર 11, 14, 7 અને 8મા અક્ષરથી બનતો શબ્દ. તો તમારે આ રીતે જોતા જવાનું અને કયો શબ્દ બને છે તે શોધવાનું. તો 11, 14, 7 અને 8ના અક્ષરથી પોરસાય તેવો શબ્દ બનશે. પોરસાય. હવે આ જે શબ્દ છે તેના ઉપરથી એક વાક્ય બનાવશું કે જતીને એક રોકેટ બનાવ્યું અને તેના પપ્પા પોરસાયા. 5 નંબરનું છે પહેલા, ત્રીજા, ચોથા, 5મા અને 6ઠા અક્ષરથી બનતો શબ્દ. તો તમે જોશો તો શબ્દ બનશે રાજીના રેડ. ખૂબ ખુશ થઈ જવું. તો બાળ મિત્રો આપણે એવું લખી શકીએ કે મારો પરીક્ષામાં પહેલો નંબર આવ્યો એટલે હું રાજીના રેડ થઈ ગઈ. તો આ રીતે તમારે અહીંયા જે કોષ્ટક છે તેમાંથી શબ્દ અને સંખ્યાના આધારે શબ્દ બનાવવાનો છે અને આ શબ્દ ઉપરથી એક વાક્ય બનાવવાનું છે. તો બાળ મિત્રો અહીંયા આપણો આ લેક્ચર પૂર્ણ થાય છે. આવજો.